Welcome back to Bosco Campus Vision. This is the 12th lecture on entrepreneurship development. Today we will continue with the topic of operating environment of business. In that we will discuss external environment. All the factors or forces that influence the operations of a business are said to be operating environment of a business. Operating environment of a business consists of internal and external environments. In internal environments, environmental factors, we discussed the factors which are cultural factors, then mission and objectives, top management structure, power structure, company image and brand equity, human and other resources. About these all factors we discussed in detail. Okay, now we move on to the external environmental factors. Let us see what are the elements of external environment. In external environment of a business comprises of micro environment and macro environment. Micro environment is also called task environment. And this micro environment refers that the organization come in direct and frequent contact in the course of its function. It is called a micro environment. Macro environment refers to the general environment within which a business has to operate, or a company and the forces in its micro environment operate in a larger macro environment. See the term micro and macro. Micro means small and macro means large. Micro environment means എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് ഫേമുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി കോണ്ടാക്റ്റ് ആകുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്, അതിനെയാണ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഫേം ആ ഫേമുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റാണ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അതേസമയം മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, മാക്രോ മീൻസ് ലാർജ്. മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഫേമും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജനറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വിത്തിൻ വിച്ച് എ ബിസിനസ് ഹാസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ്. ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിനകത്ത് ബിസിനസ്സും അതുപോലെ ബിസിനസ് ഫേമും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദ മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. These micro-environmental factors exercise a direct influence on the operations of the enterprise. See the factors: customers, competitors, suppliers, financiers. These factors. ഈ 4 ഫാക്ടേഴ്സും തന്നെയും ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണിത് മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The micro environment may not influence all the firms in a particular industry in the same manner. For example, one firm's supplier environment may be entirely different from that of the other. അപ്പം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാ ഫേംസിനെയും ഈ ഇതിൽ വരുന്ന മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരേപോലെ ബാധിക്കത്തില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫേമിൻ്റെ സപ്ലയേഴ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടറിൽ വരുന്ന സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയും വേറൊരു ഫേമിനെ ബാധിക്കത്തില്ല. അത് ആ ഒരു ഫേമിന് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ളതാണ്, സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും. ഓക്കെ, ദെൻ സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ഈച്ച് വൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. First one is the customers. A customer is a person who buys the products or services of a business concern. A business aims at creating and satisfying customers. A firm may have different customers like individuals, households, government departments, commercial establishments, etc. For example,
The customers of a paper company may include students, teachers, educational institutions, business firms, etc. A company must understand and meet the needs and expectation of its customers. A firm can select the market segment on the basis of factors like profitability, elasticity of demand, degree of competition, etc. കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഫേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴായാലും ഒരു ഫേമിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സാണ് ഒരു ഫേമിനുള്ളത്. അത് ചിലപ്പം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കുന്നവരാകാം, പല ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആകാം, ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലുള്ളവരാകാം, കൊമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സാണ് ഒരു ഫേമിനുള്ളത്. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് കാണും, സ്റ്റുഡൻസ് കാണും, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കാണും, ബിസിനസ് ഫേംസ് കാണും, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ഫേമിനുള്ളത്. അപ്പം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും തന്നെയും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം തന്നെയും ഫേമിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് in the micro-environmental factor. Next factor is the competitors. A company may have direct and indirect competitors. Direct competitors are the firms which offer the same or similar products. For example, പറയുകയാണെങ്കിൽ സാംസങ് TV faces direct competition from Sony, Onita, LG, etc. Okay, these are the direct competitors. Then indirect competitors comes from other firms which need not produce similar or same products but produce substitute products. ഇൻഡയറക്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല വേറെ ഫേംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പക്ഷേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ടീ, കോഫി, ഇപ്പോൾ ടീയുടെ പ്രൈസ് കൂടുന്നു, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഫിയുടെ പ്രൈസ് അവർ കുറയ്ക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഫ്ലേവേഴ്സിലുള്ള കോഫികൾ അവർ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ കോമ്പറ്റീറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ സപ്ലയേഴ്സ്. Suppliers refers to the people and groups who supply raw materials and components of company. Then, reliable sources of supply enable the company to carry on uninterrupted operations. Suppliers also influence quality levels and cost of manufacturing. ഇപ്പോൾ സപ്ലയേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ഒരു മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ സപ്ലയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്ലയേഴ്സാണ് നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൃത്യസമയത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. റോ മെറ്റീരിയൽസും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയും. ആ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പ്രോഡക്ട്സുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു ഫാക്ടർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദ ലാസ്റ്റ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഫിനാൻസിയേഴ്സ്. The shareholders, financial institution, debenture holders and bank provide finance to a company. Then, the financial capacity, policies and attitudes of financiers, etc. are important factors of the company. അപ്പം ഒരു കമ്പനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആകാം, ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആകാം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ബാങ്കേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പം അവർ ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് മുന്നോട്ട് പോകുവാനോ അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനോ ഒക്കെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ സമീപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ഒരു ബിസിനസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് 4 ഫാക്ടേഴ്സാണ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്നത്. Micro environment comes under the external environmental factors which are affecting the operating environment of a business.
നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, it refers to the general environment within which a business has to operate. The forces in the macro environment create opportunities and threats to the company. The macro forces are generally more uncontrollable than micro environmental forces. അപ്പം മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് വരുന്ന എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ്. അതിലാണ് ബിസിനസ്സും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പല സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ത്രെറ്റ്സും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ഫാക്ടേഴ്സിനേക്കാളും നമുക്ക് ഈ ഒരു മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് നോക്കാം. ദ മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. These are the main environmental factors which are comes under the macro environment. First one is the economic environment. Economic conditions, economic policies and economic systems are the important external factors that constitute the economic environment of a business. The main components of economic environment are the nature of economic system, then economic policies, then economic indices. These are the main components of economic environment. First one is the nature of economic system. അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി ആണോ ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളത്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണോ അതോ മിക്സഡ് എക്കണോമി ആണോ എന്ന് ഈ ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ആ രാജ്യത്തിൽ വരുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെയൊക്കെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. Then next one is the economic policies. എക്കണോമിക് പോളിസീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി, എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി, മോണിറ്ററി പോളിസി, ഫിസിക്കൽ പോളിസി എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോളിസീസ് എല്ലാം തന്നെ ബിസിനസ് ഫേമിനെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ്. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാനിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും പുതിയൊരു ആക്ട് വരുന്നത്, അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്, അതും ഒരു എക്കണോമിക് പോളിസിയിൽ വരുന്ന ഫാക്ടറാണ്. ദെൻ മോണിറ്ററി പോളിസി, ദെൻ ഫിസിക്കൽ പോളിസി. ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ എക്കണോമിക് ഇൻഡിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ്, പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം, റേറ്റ് ഓഫ് സേവിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൈസ് ലെവൽ, ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് പൊസിഷൻ എക്സെട്ര. ഇതെല്ലാമാണ് എക്കണോമിക് ഇൻഡിസസിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്നത്. അത് ഇത്രയും തന്നെയും ഒരു ഫേമിൻ്റെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. Political and government environment has close relationship with the economic system and economic policy. നമുക്കറിയാം ഓരോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും പുതിയ പുതിയ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസീസ് എടുക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ചില പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടി ഫേവറബിളായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കാണും. ചിലർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലായിരിക്കും അവർ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന പല പോളിസീസും ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹാസ് ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ആൻഡ് വിത്ത് ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് എക്കണോമിക് പോളിസീസ്. ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കംപ്രൈസസ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഗവൺമെൻറ് അഫെയർസ്. when it comes to the legal environment എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് വിത്തിൻ വിച്ച് അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പോകേണ്ടുന്നത്. അതായത് പല റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഉണ്ട്. പല ഫേംസിനും നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം കൂടിയാണ് ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ് ബാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. Next one is the social environment. Social environment refers to the characteristics of the society in which a business firm exists. Then the buying and consumption habits of buyers, their language, their beliefs, value, customs and tradition, taste and preferences, education, etc. are all the factors that affect business. അടുത്ത ഒരു മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫാക്ടറാണ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫേം അത് നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിലും ഉള്ള സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഫേമിൻ്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ ബൈയിങ് ഹാബിറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ്, അവരുടെ ബിലീവ്സ്, അവരുടെ വാല്യൂസ്, അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ഫേമിനെ ബാധിക്കും. ഇപ്പം പല രാജ്യങ്ങളിലും കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല റെഗുലേഷൻസും പല രാജ്യങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പോലും ഇപ്പോൾ അതുണ്ട്. അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് കൂടുതൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാറുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇമാജിൻ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനുണ്ടെന്നായിരിക്കും അവർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പം നിയമം വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫാക്ടറാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് macro environment is technological environment. Technological environment refers to the state of science and technology in the country and related aspects such as technological progress, institutional arrangements for development and new technology. അപ്പം പുതിയ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം പുതിയ ടെക്നോളജി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മാറണം. അതിനനുസൃതമായിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അതിനനുസൃതമായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. പുതിയ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുഗമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആവുക എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പോലും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജി വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫേം അതിനനുസരിച്ച് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഈസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് കൺട്രീസ് ഇൻ ടു വേൾഡ് എക്കണോമി ഓർ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനീസിനെല്ലാം തന്നെയും ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഒതുങ്ങാതെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക്, പല രാജ്യങ്ങളിലെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷന് വഴി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സച്ച് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഓൾ ട്രേഡ്സ് ഹിൻഡ്രൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നതോടുകൂടി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് മാർക്കറ്റിൽ വേണ്ട എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ ആണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആഗോളപരമായിട്ട് നടക്കുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും ബിസിനസ് ഫേമിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് particularly important for industries directly depending on imports or exports. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും എങ്ങനെയുള്ള ഫേംസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഫേംസും പല മെറ്റീരിയൽസും റോ മെറ്റീരിയൽസും അവർ ഇമ്പോർട്ട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള മാർക്കറ്റിലായിരിക്കും അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം
ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും അപ്പം ഫേമിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. So let me conclude the last sessions of the class on the topic of operating environment of business. Operating environment of a business consists of both external and internal environments. Internal environments means the factors which are in the control of the organization or inside the firm. And the external environment, which means there are some factors which are outside the firm or outside the control of the firm. Then see, what are the internal environmental factors? Internal environmental factors include 6 factors. First one, culture, then mission and objectives, top management structure, power structure, company image and brand equity, then human and other resources. Then comes to the external environment. Here there are 2 types of environment included in the external environment. First one is the micro environment and the macro environment. Second one, first one, micro environment. Here the customers, then competitors, then suppliers, then financiers, these are comes under the micro environment. Then in macro environment, then economic conditions of the country, then political and legal environment of the country, then social factors, then technological factors, then global environment. These are all comes under the macro environment.